दोस्तों मैं गुरिंदर सफरी तुहाडा होस्ट ते दोस्त स्वागत करदा हाँ सच्ची गल वैब टीवी ते। सो दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा सच्ची गल वैब टीवी का, जिन्हां वालों एक निवेकला उपराला किया जा रहा है साडे इलाके के महान मरहूम शायर चरण सिंह सफरी जी, जिन्हां दी अज बरसी भी है। सो उन्हां दी बरसी नूं समर्पित ਅਤੇ किसान संघर्ष मोर्चे ਨੂੰ समर्पित एक ऑनलाइन कवि दरबार करवाया जा रहा है। इस विच साडे इलाके के प्रसिद्ध शायर ਅਤੇ पंजाबीयत नाल संबंध रखने वाले ते पंजाब तो बाहर भी कई शायर जिन्होंने अपन रचनावां भेजियां। सो आओ उन्हां दी रचनावां सुनते हैं तो उन्हां दे रूबरू हुंदे। सो आओ दोस्तों सब तो पहलां सुनते हाँ रचना मेरे परम मित्र ਅਤੇ प्रसिद्ध नौजवान शायर भी ने जिन्हां दे लिखे हुए गीत काफ़ी सारे पंजाब के नामवर सिंगरां ने गाए हुए हैं। मेरी मुराद है लक्की चक मैरिया जी। सो आओ ना सुनते हैं पहली नज़म। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना लक्की चक मैरिया सच्ची गल वैब टीवी वालों उस्ताद चरण सिंह सफरी होना दी बरसी मनाई जा रही है, जो कि बहुत बड़ा उपराला है। इस मौके ते कई कवियों नूं बोलण दा मौका दिता गया, जिन्हां विचों मैं भी अपना एक लिखिया गीत जो कि किसानी मुश्किलों नूं समर्पित है, किसानी अंदोलन नूं समर्पित है, मैं तुहाडे सामने पेश करना चाहुंदा हाँ। तू मुगलों दे वांगरां तसीहे दिते भारे नी, तू मुगलों दे वांगरां तसीहे दिते भारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी। तेरे तक पहुँचीए ना राह साडे डके तू, राहां विच रोड़े छड्ड पत्थर भी रखे तू। साडियां बुजुर्गां दे डंडे बरसाए ने, साडे उत्ते धुएं वाले बंब भी चलाए ने। पानी च मिला के सुट्टे साडे उत्ते गारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी। वरे ठंड कहर दी ते सुत्ते विच सड़कां, वरे ठंड कहर दी ते सुत्ते विच सड़कां, किहड़ी गल दियां कड्डे साडे नाल रड़कां। तेरे लई बार्डरां ते गोलियां भी खाधियां, रस्सियां नूं चुम लैके दित्तियां आज़ादियां। तेरियां हकूमतां दे टुट जाण तारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी। तेरे उत्ते सरकारे सानू काफ़ी रोसे गिले ने, हुंगारे अपनत दे ना तेरे वलों मिले ने। तराजू तेरा साडे लई सदा घट तोलदा, चक मैरिए दा खून इसे गलों खौलदा। कलम चों ताही बोल आउंदे ने करारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी। तू मुगलों दे वांगरां तसीहे दिते भारे नी, रब करे तेरा बेड़ा बह जाए सरकारे नी। सो ये सन जी लक्की चक मैरिया जी, जिन्हों ने अपनी रचना द्वारा किसानों को एक अपनी संवेदना प्रगट की है। सो आओ हुण अगली रचना जो सानू भेजी है साडे इलाके की नामवर शायरा बलविंदर कौर लंगाणा जी है, जिन्हां दी रचनावां अक्सर मैगजीनां अखबारां में छपदियां रहिंदियां हन। सो आओ उन्हां दी आवाज़ विच उन्हां दी रचना सुणदे हां। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं बलविंदर कौर लंगाणा सुच्ची गल वैब टीवी वालों सिख पंथ के महान अंतरराष्ट्रीय कवि मरहूम उस्ताद चरण सिंह सफरी जी की वरसी मौके पहला ऑनलाइन जो कवि दरबार करवाया जा रहा है, बहुत ही शलाघायोग कदम है। विशा किसान अंदोलन तहत मैं कविता पेश करन जा रही हाँ। आस करती है कि आप जी नूं पसंद आवेगी। कविता है। समय दियां जालिम सरकारां ने क्यों काले कानून बना दिते, देश मेरे दे किरती कामे धरने लाउण लई मजबूर करा दिते। मोदी तू भरम तोड़ दे, तेरी हिक ते दीवे जला दिते, तेरी नींद हराम कर दिती, असी पक्के तंबू लगा दिते। तेरे लाए होए बैरीगेट वे असी पल विच ही उखाड़ दिते, तेरे अथरू गैस दे गोले वे असी मार फूक उड़ा दिते। तीन दस्तारां साडियां चुभदियां ने, अपने मन की बात मन च ही रख, तू समझी ना कमजोर सानू,
ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੰਗਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਤੁਪਕੇ ਤਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹਸੀਨਾ ਜੋ ਸ਼ਕੀਨਾ ਸਾਹਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹਸੀਨਾ ਜੋ ਸ਼ਕੀਨਾ ਸਾਹਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗਰੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗਰੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿ ਤਵੀ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਵੇਖੀਏ ਰਬਾਬ ਸਾਡਾ ਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੀਏ ਰਬਾਬ ਸਾਡਾ ਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਏ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖਵਾਬ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਰਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਵਸਦੀ ਰੂਹ। ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ, ਇਹ ਖੇਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰੂਹ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਰੇ ਰਾਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਅੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਨਣਾ ਸਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਹੈ ਏਕਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਹੈ ਏਕਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰੋਮ USA। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਚਨਾ,
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਸਵੀਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਕਾ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ, ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਾਂ, ਖਾਲਸਿਓ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਸਟਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਨਾਬ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੀ ਵਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੋ ਭੁੱਖ ਇਹ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਏ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੋ ਭੁੱਖ ਇਹ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਠੰਡਾ ਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਰਦਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਠੰਡਾ ਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਰਦਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਆਬ ਇਹਦੇ ਹੋਏ ਚੂਰੋ ਚੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਵੇਕਲੀ ਬਣਾ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਵੇਕਲੀ ਬਣਾ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਏ ਕਸੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ। ਕਹੇ ਜਸਵੀਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਮਰ ਜਾਈਏ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਏ। ਕਹੇ ਜਸਵੀਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਮਰ ਜਾਈਏ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਏ। ਤਾਈਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਸਵੀਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜੀ ਆ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅੱਛੀ ਕਲਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ। ਉਸਤਾਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਦੱਸ ਕਿੰਝ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ, ਜਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਮਨਮਾਨੀ, ਦੱਸ ਕਿੰਜ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਘਾਟੇਮੰਦ ਹੈ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਘਾਟੇਮੰਦ ਹੈ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਘੱਟ ਦੜਾਉਂਦੇ, ਫਸਲ ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਨੀ, ਦੱਸ ਕਿੰਜ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਦੱਸ ਕਿੰਜ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਿ +1 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਲਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਰਿਹਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਬੋਲੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਸੱਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲੀ ਏ, ਆ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਸੀਏ। ਸਰਕਾਰੇ ਨਾ ਪਰਖ ਸਾਡੇ ਸਬਰ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਾਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਏ, ਐ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਉਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਏ। ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਏ ਮੁੱਕਣ ਤੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੁਧਰੇਂਗੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਮੋਦੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਏ। ਆ ਬੈਠ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਸੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਸੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਇਰ ਰਿਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੋਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੋਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੋਟਾ ਜੀ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੋਟਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਨਿੱਘੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ, ਕੋਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਰਾ ਵੀ। ਟੁੱਟਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹੋ ਮਹੀਨਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਹਰ ਰਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਵੀਰ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਵੀਰ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਬਰ ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਡਰਾਵਣ ਦੀ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਾਵਣ ਲਈ। ਜਾਬਰ ਨੇ
ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਡਰਾਵਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਸਦਾ ਤੋਂ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਜਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬੜਕ ਜਲੋਟੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬੜਕ ਜਲੋਟੇ ਤਖਤਾਂ ਤਾਈਂ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੋਟਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਲਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਵਰਗੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਰੱਖਿਓ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕਦ ਮੰਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਰੀ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦੀਦਿਆਂ 'ਚ ਚੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਨੇਰੇ ਕਦ ਟਿਕੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਜਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ ਸੁਗੰਧ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਮੱਚਾਂਗੇ। ਕੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਵਿਖੀ ਤੜੀ ਪਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਜਾਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਜਦ ਮੁਗਲ ਸੀ ਖੰਗੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਟੰਗੇ, ਜਦ ਮੁਗਲ ਸੀ ਖੰਗੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਟੰਗੇ। ਇਹ ਨਸਲ ਨੇ ਖਾਣੀ ਜਦ ਪੈ ਗਏ ਪੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ। ਬੋਦਲ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰਾ ਥੰਮ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਰੱਖਿਓ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕਦ ਮੰਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਰਚਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਫਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖਾ ਪੁਕਾਰ। ਉੱਠੋ ਏ ਮਤਵਾਲਿਓ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਠੋ ਏ ਮਤਵਾਲਿਓ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਾਰਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜੇ ਜੈਕਾਰਾ, ਬਣ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫੂਕ ਦਿਓ ਰੂਹ, ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਜੂ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਤਜਰਬਾ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ, ਬਣੋ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਦਿਖਾਓ, ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਣ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਖੇਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਰੇਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਛੱਡੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਏਕ ਹੋਵੋ ਅਨੇਕ ਹੋਵੋ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਸੰਭਲੋ ਤਿਆਗੋ, ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਹੋਵੋ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਝ ਦੱਸ ਲਓ, ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਓ, ਡੁੱਬ ਲਓ ਜਾਂ ਤਰ ਲਓ, ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਰ ਲਓ, ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਰ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਕਰੋ, ਉੱਠੋ ਏ ਮਤਵਾਲਿਓ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਠੋ ਏ ਮਤਵਾਲਿਓ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜੇ ਜੈਕਾਰਾ, ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਜੋ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਫਰੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੋਟਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੋਟਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦਿਓਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਅਗਾਜ਼ ਦਾ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਡੇ ਦਾਤੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਅਗਾਜ਼ ਦਾ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਡੇ ਦਾਤੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਪਰਬਤਾਂ ਕੀ ਰੁਕਣਾ ਏ ਰਸਤਾ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਏ ਜੋ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਾ ਮੁੜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਤੈਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਨ ਕੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਸਭ ਪੰਨ ਕੇ। ਵੈਦ ਨੇ ਇਹ ਜੀਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਵੈਦ ਨੇ ਇਹ ਜੀਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਤੇਰੀ ਖਾਜ ਦਾ। ਵੈਦ ਨੇ ਇਹ ਜੀਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਤੇਰੀ ਖਾਜ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਅਗਾਜ਼ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਹਿਣ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੋਈ, ਨਾਲੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਤੂੰ ਕੋਈ, ਮੌਜੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੜ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਵਿਛੜ ਜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਵਿਛੜ ਜਾਈਆਂ ਬੜ ਰਹੇ। ਉੱਠ ਜਲੋਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਠ ਜਲੋਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਫਰੀ, ਬਣ ਜਾ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ। ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਏ ਰਸਤਾ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਗੱਲ ਤੱਕ।